The corner Delhi should be out of the game. Humble pranams to one and all gathered here. Respected chief guest, esteemed principal, beloved teachers, supportive parents, and my dear friends. The true essence of sports lies not in the scoreboard, but in the stories of resilience, teamwork, and sheer determination. Every sports star here today has one thing in common: the courage to start and determination to finish. The air still echoes with the cheers of encouragement. The ground vibrates with the energy of competition and the smiles of our sports star, telling stories of dedication and success. As we gather here today for the grand event, the valedictory session of 45th Sports Day, it's time to celebrate not just victories but also the unbeatable spirit possessed by each sports stars. எல்லா உயிர்களிலும் நீக்கமர நிறைந்திருக்கும் இறைவன் இங்கும் நிறைந்திருக்க இறையருள் வேண்டி இறைவணக்கம் பாட வருகிறார்கள் எம் சகோதரிகள். It's our privilege to read the profile and also the accomplishments of the day's chief guest, Sri Vijayasarathi Gopikrishnan, who is celebrated as the first wheelchair racer in India, a groundbreaking achievement that opened doors for many other para-athletes in the country. He represented India in numerous international para-sports events, showcasing exceptional skill and determination. His pioneering efforts in wheelchair racing have inspired countless individuals with disabilities to pursue sports and lead active lives. He has trained athletes who went on to win medals at prestigious events such as the Para-Olympic Games, World Para-Athletics Championships, and Asian Para Games. He played a crucial role in the success of Kasturi Rajamani, a para powerlifter. He also played a pivotal role in organizing national-level para-sports events, ensuring that they were conducted with professionalism and inclusivity. His guidance has been instrumental in shaping the careers of many athletes. His profile truly sets a benchmark for many aspirants in the field of sports. The leader and our leader, Sri N.R. Narendranath, Joint Secretary, Vivekananda Educational Society, and Honorary Correspondent of our Vidyalaya, whose vision and ideas continue to empower both educators and learners to strive for higher standards. Sir, we now request you to address the gathering. Please, sir. Respected Chief Guest Sri Vijayasarathi, respected Principal, Vice Principal, teachers, respected parents, dear students. It's an honor for me to stand before you and welcome you all for the valedictory session of 45th Sports Day of our school. I take this opportunity to thank the relentless PETs and also the teachers who trained the students and trained them to give a scintillating performance which you are all going to enjoy. ஸ்போர்ட்ஸ் டே அன்னது ஒரு வருஷத்தினுடைய ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ராக்டிஸ், அதே மாதிரி நடத்தக்கூடிய போட்டிகளுடைய ஒரு கடைசி அங்கமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு. நம்ம பள்ளியினுடைய ஸ்போர்ட்ஸ் டே ஒரு விசேஷமானதும் அதே மாதிரி ஒரு வைப்ரண்ட் ஒரு ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்குமே தெரியும். விவேகானந்தா எஜுகேஷனல் சொசைட்டினுடைய ஒரு லட்சியம் அப்படின்னு சொன்னால் மேன் மேக்கிங் எஜுகேஷன். சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்னால் மேன் மேக்கிங் எஜுகேஷன். when we say man making education,
விவேகானந்தர் வந்து பலமுறை அழுத்தம் கொடுத்த உடல் வலிமை ಅನ್ನೋದು வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. ஒரு வலிமையான ஒரு நாடு உருவாகணும் அப்படின்னு சொன்னால் வலிமையான மக்கள் வந்து அந்த நாட்டுக்குள்ளே இருக்கணும். வலிமை அப்படி சொல்லும்போது உடல் வலிமை மட்டுமே இல்லை, மன வலிமை, சிந்தனை வலிமை, அறிவினுடைய வலிமை என்னது தேவை. ஆனால் சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்னபடி இந்த 3 மனம், அறிவு, சிந்தனை இந்த 3மே வந்து வலிமையோடு இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் உடல் வலிமை ரொம்ப முக்கியமானது, அடிப்படையானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுவாமிஜி சொன்னார். சுவாமிஜி எந்த அளவுக்கு சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னால் பகவத்கீதையை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபுட்பால் விளையாடணும் அப்படின்னு சொன்னார். கொஞ்சம் வேடிக்கையாக இருந்தாலும் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் உடல் வலிமை இல்லாதவன் சரியாக சிந்திக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுவாமிஜி சொன்னார். ஸோ அதனால் ஸ்போர்ட்ஸ் அன்னது வந்து மற்ற பாடங்கள் எவ்வளோ முக்கியமோ அவ்வளோ வந்து முக்கியமானது ஸ்போர்ட்ஸ். இன்னொரு விஷயமே இருக்குது, ஸ்போர்ட்ஸ் அன்னது வந்து எல்லாரால முடியுமா அப்படின்னு சொன்னால் முடியாது. ஆனால் ஏதோ ஒரு ஸ்போர்ட்ஸில் கலந்துக்க முடியும். எல்லா ஸ்போர்ட்ஸும் எல்லாரால விளையாட முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை. ஆனால் அதே சமயத்தில் எல்லாரும் ஏதோ ஒரு ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து நம்ம வந்து கலந்துக்க முடியும். அதில் வந்து திறமை வந்து பெற முடியும் பயிற்சி மூலமாக. என்ன வருது இந்த ஸ்போர்ட்ஸ்னால? நம்ம வந்து படிப்பு கிளாஸ் ரூமில் படிக்கும்போது என்ன வருது நமக்கு அப்படின்னு சொன்னால் வேலை கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம், அறிவு வளருது அப்படின்னு சொல்லுவோம், டிகிரி வருது அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனால் ஸ்போர்ட்ஸ்னால என்ன வருது அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்போர்ட்ஸ்னால மெடல்ஸ் வருது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. எல்லாருக்கும் மெடல் வருமானு இல்லை, ஆனால் எல்லாருக்கும் கேரக்டர் என்னது கண்டிப்பாக வரும். என்ன ஸ்போர்ட்ஸ் மூலமாக வரக்கூடிய கேரக்டர் அப்படின்னு சொன்னால் முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் வெற்றி தோல்வியை ஏற்றுக்கக்கூடிய மனப்பான்மை. எல்லா முறையும் நம்ம வந்து கலந்துக்கும் போது, எல்லா முறையும் நம்ம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும்போது ஜெயிக்க முடியுமா அப்படின்னு சொன்னால் முடியாது. பெரிய பெரிய வந்து மெடல்ஸ் வாங்கினவங்க, உலக அளவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெற்றியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தவங்க தோற்றதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்ல முடியாது. எல்லாரும் வந்து தோற்ற பிறகு தான் ஜெயிக்க முடியும். தோல்வியை ஏற்றுக்கிட்டு அது ஒரு பாடமாக எடுத்துக்கொண்டு அதன் மேலே வந்து நம்ம வந்து இன்னும் நல்லபடியாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் என்ற உணர்வை நம்ம வந்து நமக்கு கொடுத்து நம்மளை வந்து அதுக்காக வந்து வேலை செய்ய வைக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்கு இல்லையா? இந்த தன்மை வந்து நமக்கு ஸ்போர்ட்ஸ்னால வரும். ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா டீம் ஸ்பிரிட். படிக்கும்போது கிளாஸ் ரூமில் டீம் ஸ்பிரிட் நம்ம வந்து உருவாக்குறோமா அப்படின்னு சொன்னால் இல்லை, அதுக்கான வந்து ஒரு ஏற்பாடு இல்லை. ஆனால் ஸ்போர்ட்ஸில் அந்த ஏற்பாடு இருக்குது. சேர்ந்து நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தை சாதிக்கணும், ஒரு டீமால தான் முடியும். இது வந்து வாழ்க்கையினுடைய ஒரு முக்கியமான பாடம். நம்ம வீட்டில் நம்ம தனியாக சில இதெல்லாம் சாதிக்கலாம், தனிப்பட்ட முறையில் சில சாதனையெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா படைக்கலாம். ஆனாலும் ஒரு வேலைக்கு போகும்போது ஒரு காரியத்தை நம்ம சாதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு டீம் இல்லாமல் நம்ம பண்ணவே முடியாது. ஸோ அதனால் வந்து ராமர் கூட வந்து ராவணனை வென்றுவதற்கு ஒரு டீமோடு தான் போனார், தனியாக போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கல. டீம் என்னது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஒரு வெற்றி என்னது வந்து டீம்னால் மட்டும்தான் முடியும்னு சொல்லிட்டு அந்த டீம் என்னது வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரே எண்ணத்தோட ஒரே குறிக்கோளோட வேலை செய்யும் போது அந்த வெற்றியை பார்க்க முடியும். இந்த விஷயம் வந்து ஒரு பாடமாக வந்து கற்றுக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்போர்ட்ஸில் மட்டும்தான் நம்ம வந்து அதை கற்றுக்க முடியும். ஸ்போர்ட்ஸ்னால ஸ்டாமினா வளரும். ஒரு விஷயத்தை வந்து பார்த்தா தொடர்ந்து செய்யக்கூடிய ஒரு தன்மை என்னது வரும். ஸ்போர்ட்ஸ் என்னது வந்து எங்கேயோ வந்து நம்ம மெடல் வாங்கக்கூடிய மேடையில் இல்லை, எங்கே வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் கிரவுண்டில் தான் இருக்குது. ஸோ கிரவுண்டில் நின்று விளையாடும் போது நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி குணங்கள் எல்லாம் வந்து பார்த்தா ஒரு மனிதனுக்கு வளரும் அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்பேற்பட்ட மனிதர்கள் இருக்கக்கூடிய சமுதாயம் ಅನ್ನது முன்னேறும், இப்பேற்பட்ட மனிதர்கள் இருக்கக்கூடிய நாடு ಅನ್ನது வந்து முன்னேறும். அதில் வந்து எந்த விதமான ஒரு நம்ம வந்து சந்தேகமும் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இப்போ தான் நம்ம சீஃப் கெஸ்ட்டோட பேசும்போது அவர் சொன்ன விஷயம் ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ரைக்கிங் ஒரு பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தோணுச்சு. ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய நாடு, எல்லா நாடுமே வந்து முன்னேற்றம் பார்த்த நாடாக தான் இருக்குது. ஸோ வந்து பார்த்தா ஸ்போர்ட்ஸில் அச்சீவ்மெண்ட் ஆனது கூட வந்து பார்த்தா இட்ஸ் அன் இண்டிகேட்டர். ஒரு நாட்டுடைய முன்னேற்றத்துக்கு அது ஒரு இண்டிகேட்டர். ஸோ அதனால் நாடு முன்னேறுது, நாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வளர்ச்சி நோக்கி வந்து பிரயாணம் பண்ணிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது நாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து எக்கனாமிக் சூப்பர் பவர் ஆக போகிறது 2047 வந்து விஸ்வகுருவாக நம்ம வந்து வளர போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்போர்ட்ஸில் அச்சீவ் பண்ணாமல் அது முடியாது. அந்த இண்டிகேட்டர் நம்ம வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணாமலே நம்ம அந்த நிலைக்கு வந்து நம்ம போக முடியாது. அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸ்போர்ட்ஸ்மெனுக்கு வந்து ஒரு உயர்ந்த ஒரு மெடல் அப்படின்னு சொன்னால் அர்ஜுனா அவார்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அர்ஜுனன் வந்து எஸ்பெஷலி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இட்ஸ் முன்னுதாரணம். அவர் ஏன் முன்னுதாரணம் அப்படின்னு சொன்னால் வெற்றி பார்த்ததுனால இல்லை, மகாபாரத போரில் வெற்றி பார்த்ததுனால இல்லை, அந்த வெற்றிக்கு வந்து அவர் செய்த முயற்சி, விடாமுயற்சி பண்ணுறது, நிறைய கற்றுக்கணும் அన్న ஒரு ஆசை, குரு மேலே அவரை காமிச்ச ஒரு மரியாதை, இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? இது எல்லாமே வந்து பார்த்தா நம்ம வந்து அவரை வந்து நம்ம வந்து ஒரு
முன்னுதாரணமாக நம்ம முன்னாடி வைக்குது. ஸோ அர்ஜுனனை வந்து முன்னுதாரணமாக வைத்துக்கொண்டு பயிற்சி செய்த மக்கள், பரிச்சை செய்த மாணவர்கள் வந்து கட்டாயமாக வந்து முன்னேறுவதுன்றது நிச்சயம். உங்கள் சக்திக்கு மேலே உங்களுக்கு வந்து வெற்றி கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடவுளை வேண்டி முடிக்கிறேன். நமஸ்தே. Thank you, sir, for your inspiring and enlightening speech. Your words have truly motivated us and reminded us the values of discipline, dedication, and excellence that our institution stands for. It's time to show our respect and reverence to the chief guest of the day by honoring him. I now request Sri N.R. Narendranath Ji, Joint Secretary, Vivekananda Educational Society and honorary correspondent of our Vidyalaya, to honor the chief guest, Sri Vijayasarathi Gopikrishnan, BBA, coach of Para Athletics SDAT. Please, sir. மதிப்பிற்குரிய விளையாட்டுத்துறை தலைவர் திரு அன்புசெல்வன் ஐயாவை இந்த கல்வியாண்டில் நம் மாணவர்கள் வெளிப்படுத்திய சிறப்பான சாதனைகள், உற்சாகமான பங்கேற்பு மற்றும் விளையாட்டு மனப்பான்மையை வெளிப்படுத்தும் 45ஆம் ஆண்டு விளையாட்டு அறிக்கையை வாசிக்க அன்புடன் அழைக்கின்றோம். Namaste. My humble pranams to everyone present here. It gives me great joy to present the 45th annual sports report for the year 2025 and 26. Today, we celebrate strength, teamwork and perseverance, reflecting on the year full of the achievement and milestone in sports. Sports at our Vidyalaya are more than games. They teach discipline, resilience and leadership, shaping the students into champions of tomorrow. Students actively participate in inter-school competition, annual meet and district to national tournament, often bring laurels to our institution. We now invite our esteemed chief guest, Sri Vijayasarathi Gopikrishnan, BBA, coach of Para Athletics SDAT, to deliver the presidential address and grace this august gathering with words of insight. Please, sir. உங்கள் அனைவருக்கும் எனது மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என் பேர் விஜயசாரதி. நான் ஒரு சர்வதேச மாற்றுத்திறனாளி விளையாட்டு வீரர். இப்போ வந்து மாற்றுத்திறனாளி விளையாட்டு வீரர்களுக்கு வந்து பயிற்சியாளராக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எஸ்டிஏடியில். ஒரு மாணவனாக விளையாட்டுத்துறையில் என்னோடய பயணத்தை ஆரம்பித்து இன்றைக்கி ஒரு ஆசிரியராக உங்கள் முன்னாடி வந்து உட்காந்துட்ருக்கேன். இதுக்கு முக்கிய காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பள்ளி ஆசிரியர் தான். அந்த பள்ளி ஆசிரியர் வந்து என்னை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணலன்னா நான் இங்கே உங்கள் முன்னாடி இல்லை. ஸோ இந்த நேரத்தில் என்னோடய பள்ளி ஆசிரியர் என்னை ஐடென்டிஃபை பண்ண என்னோடய பள்ளி ஆசிரியருக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுட்டு உங்கள் எல்லாத்துக்கும் என்னோடய வாழ்க்கையில் சில விஷயங்களில் நான் வந்து ஒரு மாற்றுத்திறனாளியாக என்னால் நிறைய ஒரு ஃபெயிலியர்ஸை தான் நான் சந்திச்சிருக்கேன். சின்ன வயசில் பார்த்தீங்கன்னா அப்பா அம்மா இறந்துட்டாங்க. நான் படித்ததெல்லாம் ஃபுல்லாக என்ஜிஓவில் தான். ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது எனக்கு வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ஆக்சிடெண்ட்டாக தான் வந்து அடாப்டேஷன் ஆச்சு. எப்படின்னா ஸ்கூலில் வந்து ஸ்கூல் எஜுகேஷன் படிக்கும்போது ஸ்போர்ட்ஸ் மேண்டரியாக ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லேயும் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணுன்ட்டு கவர்மெண்ட்டில் ஒரு ரூல் போட்டாங்க. அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சிபுரத்தில் நான் ஒரு பிரபாவதி ஜெயபிரகாஷ் சேவை கேந்திரான்னு சொல்லிட்டு ஒரு விடுதலை தியாகி மிஸ் ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் அவரோட பையன் ஆரம்பித்த ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் தான் நான் வந்து படிச்சுட்டு இருந்தேன். ஸோ அப்போ வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு ஸ்கூல் டீச்சர் வந்து நான் 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது ஒவ்வொரு கிளாஸில் இருந்து அத்லீட்டை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக வருவாங்க. ஒரு டீச்சர் என்னை பார்த்துட்டு, நீ நிறையா வாட்டி ஸ்கூலில் வெளியில் விளாண்டு நான் பார்த்துருக்கேன், இப்போ வந்து ரியல் கேம் ஆரம்பிக்குது, ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணு கூப்பிட்டாங்க. நான் வந்து இல்லை நான் வரலன்னு ஃபஸ்ட்டு மறுத்துட்டேன். மறுநாள் வந்து கிளாஸ் ரூமில் நான் உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது சில நண்பர்கள் வந்து வெளியில் வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதை பார்த்தேன், விளையாட்டு போட்டிகளில் பயிற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறத பார்த்தேன். அதை பார்த்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. ஸோ கிளாஸ் ரூம்லேருந்து எப்படியாவது வெளியில் போகலாம், கிளாஸை கட்டடிக்கலான்னு சொல்லிவிட்டு அப்போ தான் டீச்சர்கிட்ட மறுநாள் போயிட்டு, டீச்சர் நான் வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு. என்னடா இது, நேற்று கூப்பிட்டோம் வரல, இன்றைக்கி வரானே சொல்லிட்டு, சரி வா உனக்கு திறமை இருக்குது எனக்கு அது தெரியுது, நீ ட்ரை பண்ணுன்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் சாம்பியன்ஷிப்பில் வந்து நான் சில்வர் மெடல் தான் வின் பண்ணேன்.
அதுக்கப்புறம் வந்து என்னால் வந்துட்டு ஸ்டேட் போக முடியல. செகண்ட் இயர் வந்து எனக்கு சேம் அதே மாதிரி சில்வர் தான் வின் பண்ணேன். அப்போ டீச்சர் சொன்னாங்க, நீ வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறத வந்து சும்மா வந்து எஜுகேஷனை கட்டடிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண வர. நீ வந்து ஆத்மார்த்தமாக எஜுகேஷனையும் கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு ஸ்போர்ட்ஸ் பண்ணனா உன்னால் அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஆனால் இந்த முறை நீ வந்து ஆத்மார்த்தமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ண அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ நான் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன். ஆனால் தேர்ட் டைமும் நான் வந்து 10th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது செகண்ட் தான் வந்தேன் ஸ்டேட்டில். அப்போ டீச்சர் வந்து, டீச்சர் நான் இந்த வாட்டி உண்மையாகவே நான் படிப்புலையும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நல்லா தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன், ஆனால் ஏன் இந்த வாட்டி என்னால் ஜெயிக்க முடியலன்னு தெரில அப்படின்னாங்க. அப்போ சொன்னாங்க, நிறைய முறை தோக்குறவங்களுக்கு தான் ஜெயிக்கணுங்கிற வெறி வரும், ஜெயிக்கணும்னு தோணும். முதல் முறையாக உனக்கு கிடைக்கிற வெற்றி அடுத்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தோணாது. ஸோ எப்போ நீ வந்து தோக்குறியோ ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே அடுத்து ஜெயிக்கணுங்கிற உனக்கு ஒரு ஊந்துதல் ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த ஊந்துதல் வந்து டீச்சரோட அந்த எனக்கு அவங்க ஏற்படுத்தின அந்த மோட்டிவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டேட் சாம்பியன்ஷிப்புக்கு நான் வந்து ஒரு பார்வையாளராக போய் கலந்துக்கிட்டு இருந்தேன். அப்போது எங்களோட டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வின் பண்ண பர்சன் வந்து வரலை. ஸோ அப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா, டிஸ்ட்ரிக்டில் செகண்ட் வந்த பர்சனுக்கு சான்ஸ் கொடுத்தாங்க. நான் வந்து யூனிஃபார்ம் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் யூனிஃபார்ம் இல்லாமல் ரெகுலர் யூனிஃபார்ம் போட்டு தான் போயிட்டு காம்படிஷனை வந்து பார்க்குறதுக்காக போயிருந்தேன். எனக்கு எங்கள் டீச்சர் மறுபடியும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி க்ரியேட் பண்ணாங்க. நான் ஏன் வந்து இந்த ஸ்டோரியை உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னா, இது முடியும் போது உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் புரிய வரும். என்னோடய டீச்சர் வந்து மறுபடியும் எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறாங்க. பிள்ளை நீ ஓடு, ஃபஸ்ட்டு வந்தவன் வரலை, நீ போ, நீ பண்ணனா நீ ஜெயிப்ப அப்படின்னாங்க. நான் சொன்ன, டீச்சர் நான் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயே செகண்ட் தான் வந்தேன், ஸ்டேட்டில் எப்படி பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு நான் பயந்துட்டு நான் வரலைன்னு. இல்லை நீ ஓடு, உன்னால் முடியும், இன்றைக்கி வந்து உன்னுடைய நாள் நினைக்கிறேன், அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு வந்தவன் வரலை, நீ ஓடு அப்படின்னாங்க. சரி, நான் வீல் சேரை எடுத்துக்கிட்டு ரெடி ஆகிட்டு போனோடனே எனக்கு எங்கள் டீச்சரோட வாய்ஸ் தான் என் காதில் விழுந்துச்சு. நான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் இருக்கிறேன், எண்டு பாயிண்டில் இருந்துட்டு ஓடிவான்னு அவங்க சொன்ன அந்த ஒரு வார்த்தை எனக்கு பஸ்ட் ஆகி, எனக்கு அந்த கிரவுண்டில் யாருமே தெரியல, என்னோடய ஆசிரியர் மட்டும்தான் அங்கே தெரியுறாங்க. எனக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற போட்டியாளர்களை பற்றி எனக்கு கவலையே இல்லை. எடுத்த ஒரு ஓட்டம், என் பின்னாடி ஆளே இல்லை, ஏன்னா அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் லீடில் நான் வின் பண்ணேன். அந்த மாதிரியான ஒரு வெற்றியை வந்து அந்த ஆசிரியர் எனக்கு முதல் முறையாக ஸ்டேட் சாம்பியன்ஷிப்பில் நான் வின் பண்ணேன். கண்டினியூவாக 5 டைம்ஸ் ஸ்டேட் சாம்பியன். என்னை யாராலுமே ஜெயிக்க முடியாத அளவுக்கு என்னை எந்த டீச்சர் வந்து ஸ்போர்ட்டில் வந்து அறிமுகப்படுத்தினாங்களோ அதே டீச்சர் 5 வருஷம் வின் பண்ணிட்டப்பா, போதும்பா, இதுக்கப்புறம் தேசிய போட்டியில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணு, இனி நம்ம பசங்களுக்கு கொஞ்சம் வாய்ப்பு கொடு அப்படின்னு சொல்லி அந்த டீச்சரை கேட்டுக்கிறதுனால நான் வந்து தேசிய போட்டிகளில் வந்து விளையாட ஆரம்பித்தேன். இந்த சின்ன ஸ்டோரி எதுக்கு உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னா, ஸ்கூல் எஜுகேஷனில் இருக்கிற டீச்சர்ஸ்க்கு தான் ஒரு மாணவரோட வாழ்க்கையை வந்து நிர்ணயிக்கிற ஒரு சக்தி இருக்குது. நான் இன்றைக்கி இங்கே இருக்கிறதுக்கு காரணம் அந்த ஸ்கூல் டீச்சர் என்னோடய வாழ்க்கையை மாற்றினாங்க, கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க. பிள்ளைங்களா, உங்களுக்கும் இங்கே இருக்கிற ஆசிரியர்கள் உங்களை வந்து உங்களோட திறமையை கண்டுபிடிச்சி கல்வியிலையோ விளையாட்டுத்துறையிலையோ இல்லை கலை உலகில் எந்த ஒரு இதுலேயோ உனக்கு திறமை இருக்குது, நீ அதை முயற்சி பண்ணுன்னு சொன்னால் கண்ணை மூடிட்டு முயற்சி பண்ணுங்கள். ஏன்னா தாய் தந்தைக்கு அப்புறம் ஆசிரியர் மட்டும்தான் நம்ம நல்லா இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க. தயவுசெய்து பெற்றோர்களும் சரி குழந்தைங்களும் சரி இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நான் இங்கே இருக்கிறதுக்கு முக்கிய காரணம் அந்த பள்ளி ஆசிரியரால் தான். ஸ்போர்ட்ஸில் நிறைய விஷயங்கள் சார் சொன்னார். ஒரு விளையாட்டு வீரனாக இருந்தால் உங்கள் வாழ்க்கை எதுக்கெல்லாம் வந்து ஸ்போர்ட் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு சொன்னார். உண்மையே அது உண்மை தான். அதாவது உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை ஏற்படுத்திக்கிறக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களும் விளையாட்டில் இருக்குது. ஒரு விளையாட்டு வீரனால் அவனை பக்குவப்படுத்த முடியும். சார் சொன்ன எல்லா பாயிண்ட்டும் எடுத்துக்கோங்க. நான் ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறேன். இப்போது ஒரு விளையாட்டு வீரராக இருந்தால் மட்டும்தான் மற்றவங்க விட்டு கொடுத்து மற்றவங்களும் ஜெயிக்க முடியும், நானும் ஜெயிக்கணும்னு ஒரு எண்ணம் வந்து விளையாட்டு வீரருக்கு தான் வரும். அது எங்கே வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபுட்பாலில் வந்து இந்த டீம் கேம் சொல்லுவாங்க. ஃபுட்பாலில் கோல் பக்கத்தில் ஒருத்தர் இருப்பார், கோல் அடிக்கிற இடத்துல ஒருத்தர் இருப்பார். ஆனாலும் கோல் கீப்பர் பக்கத்தில் இருக்கிற பர்சனுக்கு அதை எப்படியாவது அந்த பாலை பாஸ் பண்ணி தான் அந்த கோல் அடிக்காமல் இன்னொருத்தர் அடிக்கணும்னு நினச்சி அதை கொடுப்பாங்க. அதில் தான் அந்த நாட்டோட வெற்றி இருக்குது. அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ஜெயிக்கணும், உங்களோட சேர்ந்து அனைவரும் ஜெயிக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணம் விளையாட்டுத்துறையில் விளையாட்டு வீரராக மட்டும்தான் முடியும்.
ஸோ உங்கள் பள்ளி நிர்வாகத்திற்கு எனது மன்மார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Your life is truly inspirational setting and a momentum of sacrifice and dedication. Being on toes is just a phrase we have heard, but you stand as a living example, thus leaving a legacy for all the young athletes to follow your footnote. Thank you once again for your words of inspiration. Humbly request the chief guest of the day, Sri Vijay Sarathi Gopikrishnan, to distribute the prizes for our parents today. Results of the parent event for women: Srimati Indrani, parent of Nandita of class 1B, gets a first prize. Second prize winner is Srimati Uma Yuvaraj, parent of Srisha of class 7D. Third prize is backed by Srimati Divya, parent of Darnish of class 7E. Results of men parent. First prize is secured by Sri S. Srinivasan, parent of Sarvika Shri of class 5D. Second prize is secured by Sri R. Kannan, parent of K. Mahashri of class 6B. Third prize winner is Sri Balasubramanian, parent of Dikshita of class 7D. We humbly request Sri N. Narendranath Ji, Honorary Correspondent, to distribute the prizes for the Athletic Individual Championship. For the category Under 12 Boys, A. Kaushik of Class 6C from Bhima House bagged 17 points and stand as individual champion. Under 12 category for girls, Charukeshi of Class 6C from Dharma House is individual champion. Under 14 category boys, Sanjit M of class 7B from Dharma House stand as an individual champion. There is yet another boy who shares the individual champion with Sanjit, who is Adesh of class 7A, belongs to Krishna House. Individual champion of under 14 girls, Shanmita Or of class 7D, belongs to Dharma House. The next individual champion of under 17 boys is again shared by two students. Kavin NS of 10E belongs to Bhima House and Kishore Raghav M of 9A belongs to Krishna House. The individual champion of under 17 girls, Lakshita V of class 10D, belongs to Krishna House. Next, we invite the individual champion of under 19 boys, Sirandan S of class 12A1, who belongs to Arjuna House. Welcoming the next champion of under 19 girls, Tejashwini KS of 11D, belongs to Bhima House. We feel elated to now announce the best sportsmanship of the year 25-26, with backed by two students of our Vidyalaya. At this joyous juncture, we thank Korattur Educational and Charitable Trust, who sponsor the trophy every year. We humbly request Sri P. Kesavanji, correspondent of our Panjati and Padaverkadu units, to distribute the trophy to the Sportsmanship Award, which goes to Deodat R of class 8B, who is a Mallakam champion. Deodat R of 8B. Here on the dais are Deodat of 8B, Mallakam champion, who is the best sportsman of the year. Now welcome B. Yashika of 7C, the athletic champion. It is with great excitement and honor that we announce the winner of the overall championship for this year's Sports Day. This prestigious title represents the culmination of relentless effort, exceptional teamwork, and creating a legacy. After a series of thrilling competitions and closely contested events, one of the four houses has risen above the rest to claim this great honor with an extraordinary display of athleticism, coordination, and determination. We request the chief guest of the day,
Sri Vijayasarathi Gopikrishnan, BBA, Coach of Para Athletics SDAT, to announce the house which bagged the overall championship. Please, sir. சொல்லலாமா? 4th place, Arjuna House. 3rd place, Krishna House, 277 points. First place சொல்லிடலாமா? நான் செகண்ட் பிளேஸ் சொன்னீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் யாரும் கண்டுபிடிச்சிருவீங்க. ஓகே ரெடி? ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் யாரா இருப்பாங்க கெஸ் பண்ணுங்க யாராவது. எஸ், ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் பீமா ஹவுஸ். Congratulations and team and teachers. Thank you. We humbly request the teacher in charge of Bima House and the house captain, the flag holder and placard bearer. Thank you, sir. Thank you, madams. What a day of dynamism, determination, and dazzling performances. As the cheers slowly fade and the medals find their place, it is time to express our heartful gratitude. Our sincere thanks to our esteemed chief guest for elevating this occasion with inspiring presence and motivating words. A special note of appreciation to our honorary correspondent, our Shariat coordinator, principal and vice principal, whose vision and encouragement turned the celebration into a grand spectacle. Our heartfelt thanks to our dedicated teachers, office staffs, attendants, coaches and volunteers for being the driving force behind every smooth transition and successful event. Today's success carries your signature. Our appreciation to our spirited participants for their courage, competed with integrity and hence proved that true victory lies in participation. And to a vibrant audience as they cheers with the rhythm of this entire celebration. With gratitude in our hearts and pride in our spirit, we conclude this magnificent sports day. Thank you one and all. We look forward the same support even for the upcoming years.